Good morning, student. Today we are going to study about the last topic of the second chapter, that is discharge of the contract and remedies for the breach of contract. And already you know that what is the remedies for the breach of contract. Okay, in the discharge of the contract, last one was the breach of contract. Breach of contract means someone has failed to conduct his obligation. Okay, if someone is failed to conduct his obligation, then there will be the possibility of creation of the remedies ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು. ಆ ಬ್ರೀಚ್ದಿಂದ ಯಾರಿಗಾರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, then what will be the ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು, what will be the remedies ಅಂತ. Okay, in the case of the breach of contract on the part of one party and aggrieved or injured party has the following remedies. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೊಳಗೆ ಯಾರು ಇಂಜರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೀಚ್ದಿಂದ ಅವಂಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದಾವೆ. ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ರಿಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ injection. The first one is rescission of contract. What is the rescission of the contract? Rescission means the cancellation. Resigned ಅಂದ್ರೇನು, cancellation. In the case of rescission, you are going to cancel the contract and you are going to settle that contract in beside. Okay, and rescission means the setting aside of the contract. The aggrieved party may be allowed to the court to treat the contract at the end of thereby terminate all his liability under the contract. The court however will not allow the rescission of the contract in the following case. Okay, ಇದನ್ನ ತೆಗೀರಿ. Okay, sometime ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಇಂಜರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಜರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ that of course just cancel this contract. ಇದೇನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐತ್ಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, and whatever the injury, whatever the damages ಏನೈತ್ಲೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಕೂತು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to close it. This is called as rescission of the contract. Rescission of the contract ಅಂದ್ರು cancel of the contract. Injured party can go to the contract and he can cancel the his part of liability. ಅವನ liabilities ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. The first one is the rescission. The second one is damages. What is the damages? Sometime what happens in the contract that if it is the breach of the contract, mutual ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ there will not be any damages ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು damages ಇರುವುದಿಲ್ಲ in the case of mutual. But when it comes to the breach of the contract, breach ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, it sound efforts that of course it sound broken. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಮುರಿದ sound ಆಗ್ತದೆ. If you are breaking the things, anything ಏನಾರ ಮುರಿಲಿಕ್ಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ there will be some damages. ಮುರಿ ಮುಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುರಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚೋಗ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚೋಗ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡು ಸಿಗತೈತಿ. ಹಂಗ when it comes to the breach of the contract, if you are breaching, someone is breaching the contract and someone will get injured by them. Okay, sometime there will be some damages ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, if the transaction is dependent on you and someone you have not followed that obligation follow ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there will be possibility of the some damages. ಅಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮಾನಿಟರಿದೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಮಾನಿಟರಿ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಏನದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ to the aggrieved party in the event of the breach of contract. Okay, someone has the breach the contract, ಯಾರ breach contract ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, of course there is a possibility of the creation of the damages. ಅವಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಆ breach of contract ಇಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಥ್ರೂ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಏನು ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಮಾನಿಟರಿ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವಂಗೆ ರೊಕ್ಕ ಅದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ if you wanted to supply the raw material and they have arranged okay everything for that manufacturing of the raw material, but you have not supplied the raw material, then there is a possibility of the creation of the damage. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀ raw material ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಿ, ಬಟ್ ಅವ ನೀ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾನ, ಎಲ್ಲ ಮಷಿನರಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಾನ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಸಾಲದಾಗ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾನಿಟರಿ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
Okay, the object of providing damages is to put the aggrieved party on the same position so far as money can do in which he would have been had the contract been performed. Andre, the only the damage can be solved in all the cases, in the most of the cases damage can be solved, the object can be solved through the monetary things only. Okay, the type of damages though type of damages though. First one ಯಾವುದು ordinary damage, first one ಯಾವುದು ordinary damage, second one special damage, third one okay exemplary and vindictive damages, okay, fourth one nominal damage. Okay, okay, you these are the types of damages. First on ordinary damage. What is the ordinary damage? Damages which arise in the ordinary course of events from the breach of contract are called as ordinary damages. These damages constitute the direct loss suffered by the aggrieved party. They are estimated on the basis of circumstances prevailing on date of breach of contract. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು, the simple contract simple damages ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ? ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸಫರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ನೀ ರಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರಿಸಿದೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆದಂತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್. ದೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ordinary damages. Damages which arise the ordinary course of an event for which breach of the contract are called as ordinary damages. Correct? This is the called as ordinary damage. Second one is special contract. Okay, special damages. Special damages andrenu, they are those which result from the breach of the contract under special circumstances. They constitute the indirect losses suffered by the aggrieved party on the amount of breach of contract. They can be recovered only when the special circumstances responsible for special losses were made known to other party at the time of making the contract. The simple another, they are the those which result from the breach of contract under special circumstances. Some special circumstances though ಏನಾಗ್ತದೆ, of course there will be the creation of the, there will be the creation of the damages. ಅಂತ damages ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, of course ನಾವು ಅಲ್ಲೇ in the case of special damages ದಾಗ indirect losses ಆಗಿರ್ತದೆ. Indirect losses ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಪ್ಪ, if you have not supplied the raw material, definitely whatever we bought the machinery ಅದು ಏನಾಗ್ತತಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿ, ಮಷಿನರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿ, ನಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಾಳಾಗ್ತತಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಹೋಗ್ತತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಸಸ್. ಇವು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತಾರೆ. Okay, these are the special damages. Then exemplary or vindictive damages. Okay, exemplary and vindictive damages antar. Okay, exemplary and vindictive damages andrenu, they are quite heavy in the amount and awarded only in two cases. ಇವು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ. ಓಕೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವೇನಾರೇ ಹೇಳಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರೇ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಲರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ದಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸು ಆಗ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಅನರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ನಾ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದೋ ಕಲ್ತಿರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದೋ ಕಲ್ತಿರಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದೋ ಏನು ಕಲ್ತಿರಿ? ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್. ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್. ನೀವು ಚೆಕ್ನು ಕೊಂಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್. ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ದನ್ of course there will be creation of the damage. Dishonor of check ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, you can file the case against the check provider. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, you can file the case. Okay, this will be the called as exemplary and vindicative damages. And the fourth one is nominal damage. Fourth one ಯಾವುದು? nominal damage. These damages are quite small in amount. They are nominal ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಂಗ. Okay, the damages are quite small in amount. They are never granted by way of compensation for the loss.
In such, usually actual loss is very negotiable. They are awarded simply to recognize the right of the party and claim the damages of the breach of contract. Normal damages ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇ, ನೀ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್, ನೀ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಿ ಬಟ್ ಅವ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಓಕೆ ನಿನಗೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿನಗೇನಾಗತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಕ್ಕಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ₹500 ಆಗೈತಿ, 5000 ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫಾರ್ ಯು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನ, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾಮಿನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್, ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ನಾಮಿನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್. ₹5,000 ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ₹5,000 ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡೋರು ಇದನ್ನಂತ, ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು, ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೇಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಓಕೆ ಅದ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಾಕ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿನಗೇನಾಗೈತಿ ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ, ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ತಗೋ. ನಾಮಿನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಓಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ damages, okay. And the next one is quantum merit. Okay, this is very interesting. Note that what is the quantum merit. Quantum merit ಅಂದ್ರೆ as much as earned, ನೀ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, as much as merited, as much as you earned. Okay, literally speaking in the words, quantum merit means as much as merited or as much as you earned. It is principles of which provides for the payment of compensation under circumstances to a person who has rendered the goods and service another person under the contract which could not or has not been fully performed. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. someone, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ನೀವು ಮನಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ, if you want to build your house, then you are going to be contract with a person who is the engineer. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಏನಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-40 ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ, ಕಟ್ಟಿಸಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೇಸ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದಂತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು 50% ಆಗ್ತದೆ. 50% ಹೌಸ್ ಆದ್ಕೂಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡು ನೀ ಕಟ್ಬೇಡ. Yes or no? That is also breach of contract. Okay, don't build. You no need to build the house. Of course, we'll breach the contract. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮುರಿದು ಬಿಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನ, ಅವಾಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಪೇ ದ ಕ್ವಾರಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್. ಪೇ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ಅರ್ನ್ಡ್, ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ಅರ್ನ್ಡ್, ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಇದನ್ನ ಮೆರಿಟೆಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತತಿ, ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗ್ತತಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತತಿ ಸಿಗ್ತತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ಅರ್ನ್ಡ್, ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಟೆಡ್, ದೆನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂತಾದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್, ನೀನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತೀವ್ರಿ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 15 ದಿನಕ್ಕೆ ನೀನು ತೆಗೆದ್ರು, 15 ದಿನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ್ರಂದ್ರೆ 15 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ 15 months. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್. Okay, the next one is specific performance. Sometimes what happens, the damages cannot be fulfilled in the monetary terms. Sometimes ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೂರಾ ಮನಿ ನೀನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಸಮ್ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಅಗಾಳಿದ್ರೊಳಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಹೌಸಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಹೌಸ್,
and of course in between ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನಂತ, ಇಲ್ರಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮನಿ ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ಇದನ್ನ ಮನಿ ಕಟ್ಟೋದಾಗುದಿಲ್ಲ, ಪೂರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್? ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಂತಾನ, ಇಲ್ಪ ನೀನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎದಕ್ಕದ ನೀನೇ ಚಲೋತ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ನೀನೇ ಮನಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ರಿ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್, ದಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತತಿ, ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟನಿ ಅದನ್ನಂತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ damages may not amount to adequate remedy. In such cases the court may direct to the party to perform his part of contract. Are you getting my point? Sometime ಏನಾಗ್ತತಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಸಿಗಬಹುದು, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ನೋ ರೆಮಿಡೀಸ್, ನೋ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ನಿಂದ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ part of performance. That is called as a specific performance. Specifically ಹೇಳ್ತೈತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಂತ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವುದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Where the court cannot supervise the execution of contract, building of the contract. Are you getting my point? ಇಂಥದ್ರೊಳಗೂ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು. ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೋಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೇರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ನೇಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನರ್. If the party is the minor, then you cannot say him that of course you have to complete your obligation. ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಕ ಬರುದಿಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ minor. Okay, this is also the specific is performance also remedies. ಯಾರು ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗ್ತತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ. The next one is injunction. What is injunction? Injunction is in the negative nature. The special performance is in the positive nature. Injunction andre of course you have to not to do anthe court ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನಂದ್ರೆ some cases don't know where the contract of the negative character, the party has performed not to do something and he is does thing. Okay, therefore commits the breach of contract. The aggrieved party may under the circumstances seek a protection of the court or obtain the injunction forbidding the party from the committing the breach. An injunction is the order of the court instructing the person to restrain from doing such act has been subjected to matter. In the negative part hangandra character dandra, if you have told anyone that of course you should not do this, ನೀಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ, ನೀ ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, that if you have agreed not to do but you are doing something, ನೀ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಕತ್ತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ, then ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತತಿ, of course the injured party will go to the court and he will fight against you. Then the court will order of the injunction. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಕೋರ್ಟ್ you cannot do ಅಂತ ಹೇಳ್ತತಿ. Okay, for example ನೋಡ್ರಿ, A agreed to sing a B's theater and to sing now here else for a certain period. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಆಟ್ ಅ ಬೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಬೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ದೊಳಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ದ. ಓಕೆ, ಎ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಆಟ್ ಬೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಬೀದೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಏನಂತ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡ ಆಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್, ಓಕೆ, ನೌ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಡ ಆಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಮೇಡ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇ ಟು ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ದ ಬೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್.
Okay, the court refused to order the specific performance as the contract was the personal nature but granted an injunction to restrain from the breach of a promise not to sing elsewhere. ಏನೈತಿ ಎ ಅಗ್ರಿ ಟು ಬಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ದಾಗ ಹಾಡ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎ ಮೇಡ್ ಆ್ಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಜೋಡಿನೂ ಇದೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಡ ಆಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್. ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ ಏನು ಇದನ್ನ ನಾ ಹಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಹಾಡ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಐತೆ, ಅಕಿನೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅದಾಳ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪೂರ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಹಾಡ ಆಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂತ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟು ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಏಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಿಡು, ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥಿಯೇಟರ್ದೊಳಗು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಟು ಡೂ, ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀ ಡೂ ಮಾಡತ್ತಿ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ, ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಡಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದು ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಓಕೆ.